ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः न भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणकोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणपुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन दीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। द्रन्नो अपि वातय मनः
ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। बुद्धे उल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नतटा जयद्रथजल गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी। ॐ शान्ति शान्ति ಶಾಂತಿಃ। ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. 45 ಶ್ಲೋಕ ತನಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು, ಮೂರ್ಖರು ಅಂತಲೇ ನಿರ್ವಚನ ಕೊಟ್ಟು, ನೀನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ, ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯೋ ಭವ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗು. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ನಿನ್ನ ಈ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದವಾಗಿ ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ನಿರ್ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತನೇ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆತನೇ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತಂತೆ, ರಥದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೋ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದು ಇದ್ರೆಗನ ಅದು ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ರಥನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ನಾಯಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗೋಗಿತ್ತಂತೆ, ನೋಡು ನಾನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಕ್ತಾ ಇದ್ರೇ ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ದಿರ ರಥದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮಲಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಾನೀಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆಗನ ಆ ಎತ್ತು ಗಾಡಿಗಳಾಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕುದುರೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಬಂತಂತೆ, ನಾನು ಸಾಕಾಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಯಾರು, ನಾನು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಥ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಂತೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಥ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ, ತಾನಾಗಿ ತಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಬಿಸಿಲು ಬಂದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ಅದೇ ದುಃಖನ ಹೊಂದುತ್ತಂತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸ್ತೀವಿ. ನಾನು ಬೀಜ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೇ ಅದು ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾರೆ.
ಎಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಉತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ 30 ಲಕ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್. ಸೊ 2,000 3,000 ಸಿಗುವಂಥ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ 30 ಲಕ್ಷ ಆಗೋಗಿತ್ತು. 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಡೈಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಥರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರ ಬೆಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕರ್ತೃತ್ವನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳು ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಸೋವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ. ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 2 ಲಕ್ಷ ತಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಿದೆ. ಅವನಿಗೂ ವಿಪರೀತ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗೋಗಿತ್ತಂತೆ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರೊಕ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಾತ ಗುರುಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ಮುಂಚೆನೇ ಇವನು ರೋಗ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು, ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ನೋಡಪ್ಪ, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಂದು 2 ಲಕ್ಷ ನೀನು ತಗೋ, ನೀನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಅವನು ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ. ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರಲಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದುರಹಂಕಾರ ಅದು, ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ, ದುರಹಂಕಾರ ಅದು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಈಗ ಮಳೆ ನಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಸಿಡಿಲು ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕಾತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಊರಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಸತ್ತರು. ಆ ಸಿಡಿಲು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಪೆ ಇದ್ದಂಗೆ ತಾನೆ. ನೀನು ಅನ್ಕೊಂತೀಯ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಿವ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇರುವೆ ಕೂಡ ಕಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮಂದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಹಂಕಾರನ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ನೀನು ಬೆಲೆನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನ ಕೃಪೆ ಕೂಡ ನೀನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಶರೀರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಭೂತಾರ್ಥ ಸ್ಮರಣಂ ವೃಥಾಶ್ರಮ ಶ್ರಮದೀಯ ತ್ಯಜ ಅಂತ. ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ವರಿಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂದರೆ 2 ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಭೂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ಭೂತಾರ್ಥ ಸ್ಮರಣನ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೃಥಾಶ್ರಮ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಅಂತ ನಾಟಕನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ತಲೆ ಭಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದುಃಖ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದುಃಖ ಶಕ್ತಿನೇ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಭವ್ಯಾರ್ಥ ವ್ಯಸನಂ ತ್ಯಜ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಚೋದ್ಯ ಕ್ಷಣ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಈ ಜನ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಆಯುಷ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಆ ಆಯುಷ್ ಇರೋ ತನಕ ಆ ಏನು ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ನೀನು ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ. ಏನಾದರೂ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಜಾಬುಗಳು, ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮುಂಚೆನೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಲೇಷ ಮಾತ್ರ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹೊಸಬರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಾನರು ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಸಾಧು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಹೊರಟೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಮಂಡಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯರಂತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಇವನು ನಿಜವಾದ ಸಾಧು, ಇವನು ಏನು ಪರಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಿ ಜೋಲ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋ ವಸ್ತುಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಧು ಥರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಅಂತ. ಭಾಷಿಕರು ಭಗವಂತರು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕುಟಿಯ ಇದೆಯಾ, ಆಶ್ರಮ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ
ಏನು ಪರಿಗ್ರಹ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಮಂಡಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ 3-4 ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳಿತ್ತಂತೆ. ಇವನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳು, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದು ಈಗಲೇ ಚಿಂತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಇವನೆಲ್ಲ ಸಾಧು ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಶರೀರದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇವನು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ನಿಜವಾದ ಸಾಧು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮುಮುಕ್ಷು ಅಷ್ಟೇ, ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಳೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದ್ರೇ, ಅಷ್ಟು ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆರಿಯರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾದಾತ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆ? ಒಂದು ಕಡೆ ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೃತ್ತಿಗಳು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಭೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ವೈಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಇದ್ದರೆ ಇತ್ತು, ಹೋದರೆ ಹೋಯಿತು ಶರೀರ ಅಂತ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಏನು? ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಕಬೇಕಂತ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಏನದು? ಅಜ್ಞಾನನೇ ಅದು, ಅವಿದ್ಯೆನೇ ಅದು. ಏನಕ್ಕಿರಬೇಕು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಷ್ಟು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಗೇಜ್ ತಾನೇ ಇದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಅದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅತ್ಯಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂದಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶರೀರದನ್ನು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ವೃತ್ತಿಗಳು ಬರಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಆವಾಗ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗ ನನಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಡ, ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೋಕ್ಷನ ಹೊಂದಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಜನ್ಮಗಳು ಎತ್ತೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಗುರುಗಳು, ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ? ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಮುಕ್ಷಲ್ಲೂ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ನನಗೇನು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಈ ಸಂಸಾರನೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ತೀರ? ಪ್ರಯೋಜನಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂದೋಪಿ ನಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡು ಇದು ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಕರ್ಮಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತಗೋಬೇಡ, ನೀನು ಜಾಬ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡು. ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜಾಬು ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂದರೆ ನೀನು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳು ಯಾಕೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿಷ್ಕಾಮದ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಯಾಕಿರುತ್ತಂದರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಗುರುಗಳಾಗಲಿ ಅವರಾಗಲಿ ಎಂಥ ಅಂದರೆ ರೂಮುಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು, ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ 70-80 ರೂಮ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಮಹಾತ್ಮರೇ ಎಲ್ಲ ಲೇಬರ್ಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೂಮುಗಳು ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನರ್ಜಿ, ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಚೂರು ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ? ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು. ಆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಜನದ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಇದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮಗೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ
ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ದ್ವಾರ ನಮಗೇನದು ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ ಸ್ವರೂಪ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನು ಲೌಕಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗ. ನೀನು ಸ್ಯಾಲರಿಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೀನು ಆ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಬಳಸಿ ನೋಡು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನೀನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕರ್ಮಣಿ ಸಂಗಹ ಮಾ ಕುರು ಅಂತ. ತಮೋಗುಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್ಲೆಸ್ ಅಂತೂ ನೀನು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಹಾರ ನಿದ್ರಾ ಸೇವನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಕರ್ಮಣಿ ಸಂಗಹ ಮಾ ಕುರು. ಹಾಗಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಊಟನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಊಟನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ಥರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಪೋಷಣಾರ್ಥ ಸಲುವಾಗಿ ಆಹಾರ ಇವೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿರಕ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿರಕ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು? ತಮೋಗುಣ, ವಿಪರೀತವಾದ ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಭಾವ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತವ ಉಪದೇಶ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಿತ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಕೆ. ಸರ್ವೇಷು ವೇದೋಕ್ತೇಷು ಕರ್ಮಸು ಯಾನಿ ಅನಂತಾನಿ ಫಲಾನಿ ತಾನಿ ನ ಅಪೇಕ್ಷಂತೆ ಚೇತ್ ಕಿಮರ್ಥಂ ತಾನಿ ಈಶ್ವರಾಯ ಇತಿ ಅನುಷ್ಠೀಯಂತೆ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಶೃಣು ಅಂತ. ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವೇಷು ವೇದೋಕ್ತೇಷು ಕರ್ಮಸು, ಎಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯೋ, ಅನಂತಾನಿ ಫಲಾನಿ ತಾನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾ ಅಪೇಕ್ಷಂತೆ ಚೇತ್, ನನಗೆ ಆ ಫಲಗಳೇ ಬೇಡ, ಸ್ವರ್ಗ ಬೇಡ, ಪುತ್ರ ಬೇಡ, ದನ ಬೇಡ, ಏನೂ ಬೇಡ, ನನಗೇನು ಫಲನೇ ಬೇಡ ಅನ್ನೋವಾಗ ಕಿಮರ್ಥಂ ತಾನಿ ಈಶ್ವರಾಯ ಇತಿ ಅನುಷ್ಠೀಯಂತೆ. ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅವನ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆದರೂ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು. ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಒಂದು ಚೂರು ಏನು ಫಲ ಬೇಡ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೆಂಗಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಕೋಪರೇಷನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಶೃಣು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ನರ್ತವುದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ. ಯಾವಾನರ್ಥವುದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಯಾವಾನರ್ಥ ದಕಾರ ಕೂಡ ರಸವಾಗಿದೆ. ಉದಪಾನೆ, ಉದಾಪಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಉದಪಾನೆ. ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ. ಯಾವಾನರ್ಥ ಉದಪಾನೆ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ವಿಜಾನತಃ. ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸತಿ ಅಂತ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸತಿ
ಉದಪಾನೆ ಯಾವಾನ್ ಅರ್ಥ ಅಸ್ತಿ, ಅಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಜಾನತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ತಾವಾನ್ ತಾವಾನ್ ಅಸ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸತಿ ಉದಪಾನೆ ಯಾವಾನ್ ಅರ್ಥ ಅಸ್ತಿ ವಿಜಾನತಃ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಾನತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ತಾವಾನ್. ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ, ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ಅನ್ಕೋಬೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಜಲರಾಶಿ, ಡ್ಯಾಮು, ರಿಸರ್ವರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿರೋವನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಾವಿಗಳು, ಕೆರೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊಂದಿರೋನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ ಬಾವಿಗಳಿಂದ ಏನು ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿರ್ತವೆ. ತರ್ಪಣಗಳಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಕರ್ಮಕಾಂಡಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತೋ ಅದು ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನಗಳಂತೀಯ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೀನು ಪುಣ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತೀಯೋ, ಒಂದು ಸತಿ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಾನತಃ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಪರಮಾತ್ಮನ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಆಗ್ತಾನೋ ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಶು ತಾವಾನ್ ಸರ್ವಂ ಮಿಲತಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಫಲಗಳಿದೆಯೋ, ಈ ಇಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೈಲಾಸ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಫಲಗಳಿದಾವೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತೈತಿರುಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಮೀಮಾಂಸ ಅಂತ ಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಆನಂದ, ಯಾರಿಗಿಂತ ಯಾರ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದು, ಪೃಥ್ವಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಅದು ಯಾರು? ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅವನು ಹಿಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕುದುರೆನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮನೇಲಿ ಕಟ್ಟಾಕೊಂಡಿದ್ರೇ ಕಳ್ತನ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ಈಗ ನೀನು ಅಶ್ವಮೇಧ ಕುದುರೆ ಬಿಡೋ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ರಾಜರ ಕಾಲ ಹೋಯಿತು. ನೀನು ಸಮ್ರಾಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಆದರೂ ಸಮ್ರಾಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಪತಿವ್ರತೆ ಆದಂಥ ಪತ್ನಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ಸೇನಾಧಿಪತಿ, ಸೈನ್ಯ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಾಮ್ರಾಟಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪು ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಆ ಸಾಮ್ರಾಟಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡೀ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಆನಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪದವಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಮೋಹನ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು, ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು ನನಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ, ನೀನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತು, ಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪದವಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ 100ರಷ್ಟು ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ 100 ಟೈಮ್ಸ್ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತಂತೆ ಸಾಮ್ರಾಟ್ಗಿಂತ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಭೋಗದ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗನೇ ಅದು, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಭೋಗಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಗಂಧರ್ವಾನಂದದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ಅವನಿಗೆ ಆ ಗಂಧರ್ವಾನಕ್ಕೆ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತ 100ರಷ್ಟು ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚಾಯ್ ಕುಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋವನಿಗೆ ಚಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆ ಚಾಯೇ ಬೇಡ ನನಗೆ
ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಚಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟವ್ ಬೇಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು, ಅದು ಓಡಿಸಿ ಸ್ಟವ್ ಬೇಕು, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಕು, ಹಾಲು ಬೇಕು, ಚಾಯ್ ಪತ್ತಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಾಡೋ ಪರಿಶ್ರಮ, ತೊಳೆಯೋ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಳಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಅದೇ ಒಂದು ಚಾಯ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ಅವನಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಬಂತಂದರೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನು. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ವೈರಾಗ್ಯದ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಗಂಧರ್ವಾನದಿಂದ ದೇವಾನಂದ ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಗಂಧರ್ವಾನಂದಕ್ಕಿಂತ 100ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಆ ದೇವಾನಂದದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಭೋಗಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಂಥ ಭೋಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನೇ ನಮಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲತೆ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಗಿತ್ತಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 100ರಷ್ಟು ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆನಂದಗಳು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷನು ಏನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವನ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, 80 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, 90 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲನೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫಲಗಳಿರ್ತಾವೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಫಲಗಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಏನು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು, ಫಲಗಳು ಏನಿದೆ, ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಆನಂದ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಿತರಾಗಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಮಹತ್ತಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ, ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗಷ್ಟೇ. ಅಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಫಲಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇರೋ ತನಕ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳೋದು ನಿಷ್ಕಾಮಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ಇವನು ಅರ್ಜುನ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಏನಾದರೂ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತಾ, ರೊಕ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಈಗೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದು? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಾದರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಾ? ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮ? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಥರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಲೆಸ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡು ಅಂತ? ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರವರ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಾಂತಿ ಇದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ದಿರ. ಈಗ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲೈನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು. CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಕಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಒಬ್ಬನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪಾಪದ ಕಡೆ ಅದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬಂತಂದರೆ ಈ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯ. ನೀನು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀನೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೋ ಮಾರಾಯ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆ ತತ್ವನ ನೀನು 100 ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ
ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರು ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಯಾರೂ ಯಾರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಥ್ಯಾ ವಿಚಾರದಿಂದ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡು, ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ, ಯಾಮಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಯಾರನ್ನೂ ಯಾಮಾರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಆದರೂ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದು ಋಣ ತೀರಿಸೇ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎತ್ತು, ಒಂದು ಹಸು, ಅದನ್ನು ಮಾರಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವುದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದು ದೃಢವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನೀನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಇರ್ತೀಯ? ಬ್ಯಾಕ್ಫುಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೇನು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಮಾರ್ಗ. ನೀನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ತರಾದಂಥ ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನವಾದಂಥ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ನಿನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ತಮೋ ಗುಣದಿಂದ ನಿಶ್ಚಯಗಳು 3 ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಲಿದೆಯೋ ಆ ತಮೋ ಗುಣನ ತೆಗೆದು ಬಿಡು. ಸತ್ವಗುಣ ತಮೋ ಗುಣಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಸತ್ವಗುಣ ಪ್ರಧಾನ ಅಂದುಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೇವಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ವೈರಾಗ್ಯ. ಭೋಗದಲ್ಲಂತೂ, ಊಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ತಮೋಗುಣ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ನಿರ್ಣಯ. ಅದು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಲಂಚ್. ಏನು ನಾವು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದಿರ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನಬೇಕು. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೋ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿದೆ. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗದಿರ ಹಂಗೆ ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಅದೇ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಸಪ್ರೇಟು, ಕರ್ಮ ಮಾರ್ಗ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ, ಏಕಾ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಇದೂ ಅದೇ ಕ್ರಮದಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ನೀನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಫಲ ಬೇಡ, ನಾನ್ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಈ ಥರ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ನೀನು ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಯಾಕೆ ಎಂಥ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆಚಾರ್ಯರೇ ಒಂದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಆರತಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪಾರಾಯಣ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯ ಬರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ? ಒಳಗಡೆ ತೃಪ್ತಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋ ತನಕ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನುಭವ ತನಕ. ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ಏನು ವಸ್ತುನ ಹೊಂದಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಆ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂತೂ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಮೋಕ್ಷ ರೂಪ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಫಲ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಥಾ ಲೋಕೆ ಕೂಪ ತಡಾಗಾದಿ ಅನೇಕಸ್ಮಿನ್ ಉದಪಾನೆ ಪರಿಚಿನ್ನೋದಕೆ ಯಾವಾನ್ ಯಾವತ್ ಪರಿಮಾಣಃ ಸ್ನಾನಪಾನಾದಿಃ ಅರ್ಥಃ ಫಲಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಸಹ ಸರ್ವಃ ಅರ್ಥಃ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನೇವ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತತ್ರ ಅಂತರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ.
ಏವಂ ತಾವಾನ್ ತಾವತ್ ಪರಿಮಾಣಃ ಏವ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೇಷು ವೇದೋಕ್ತೇಷು ಕರ್ಮಸು ಯಹ ಅರ್ಥಃ ಯತ್ ಕರ್ಮಫಲಂ ಸಹ ಅರ್ಥಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ಯ ಸನ್ಯಾಸಿನಃ ಪರಮಾರ್ಥತ್ವಂ ವಿಜಾನತಃ ಯಹ ಅರ್ಥಃ ವಿಜ್ಞಾನಫಲಂ ಸರ್ವತಃ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕಸ್ಥಾನೀಯಂ ತಸ್ಮಿನ್ ತಾವಾನೇವ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತತ್ರ ಏವ ಅಂತರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಯಥಾಕೃತಾಯ ವಿಜಿತಾಯ ಆದರೇಯಾಃ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯಂತಿ ಇದೆಯಾ ಸಂಯಂತಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಯಥಾಕೃತಾಯ ವಿಜಿತಾಯ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಯತಿ ಯಥಾ ಇಲ್ವಾ ಯಥಾಕೃತಾಯ ವಿಜಿತಾಯ ಆಧರೇಯಾಃ ಸಂಯಂತಿ ಏವಂ ಏನಂ ಸರ್ವಂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ವಮಿಂದ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಂ ತದಪಿ ಸಮೇತಿ ಯತ್ಕಿಂಚ ಪ್ರಜಾಃ ಸಾಧು ಕುರ್ವಂತಿ ಯಃ ತದ್ವೇದ ಯತ್ ಸ ವೇದ ಇತಿ ಶ್ರುತೇಃ ಸರ್ವಂ ಕರ್ಮಾಖಿಲಂ ಇತಿ ಚ ವಕ್ಷ್ಯತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಾಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರ ಪ್ರಾಪ್ತೇಃ ಕರ್ಮಣಿ ಅಧಿಕೃತೇನ ಕೂಪತಡಾಗಾದಿ ಅರ್ಥಸ್ಥಾನೀಯಂ ಅಪಿ ಕರ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರ್ವೇಷು ವೇದೋಕ್ತೇಷು ಕರ್ಮಸು ಯಾನಿ ಅನಂತಾನಿ ಫಲಾನಿ ತಾನಿ ನ ಅಪೇಕ್ಷಂತೆ ಚೇತ್ ಕಿಮರ್ಥಂ ತಾನಿ ಈಶ್ವರಾಯ ಇತಿ ಅನುಷ್ಠೀಯಂತೆ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಶಿವ. ಯಥಾ ಲೋಕೆ ಕೂಪತಡಾಗಾದಿ ಅನೇಕಸ್ಮಿನ್ ಉದಾಪಾನೆ ಪರಿಚಿನ್ನೋದಕೆ ಯಾವತ್ ಪರಿಮಾಣಃ ಸ್ನಾನ ಪಾನಾದಿ ಅರ್ಥಃ ಫಲಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಸರ್ವಃ ಅರ್ಥಃ ಸರ್ವತಾ ಸಂಪ್ಲುತೋದಕೆ ತಾವಾನ್ ಏವ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತತ್ರ ಅಂತರ್ಭವತಿ
इत्यर्थः। एवं तावात् परिमाण एव सम्पद्यते। सर्वेषु वेदेषु वेदोक्तेषु कर्मसु यत् कर्मफलं स अर्थः ब्राह्मणस्य सन्न्यासिनः परमार्थतत्त्वं विजानतो या अर्थो विज्ञानफलं सर्वतः सम्प्लुतोदक स्थानीयां तस्मिन् तावात् एव सम्पद्यते तत्र एव अन्तर्भवति इत्यर्थः। यथा विदिताय आधारेयां नियति संयन्ति एवं येन सर्व तदभिसमेति यत्किञ्च प्रजाः साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद इति श्रुतेः सर्वं कर्माखिलम् इति च वक्ष्यति। तस्मात् प्राक् ज्ञाननिष्ठाधिकार प्राप्तेः कर्मणि अधिकृतेन कूपतडागादिस्थानीयाम् अपि कर्म कर्तव्यम्. ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.